Namaste students, welcome to my channel and subscribe the channel. Students, today we are going to learn the lesson 2.4, an epitome of courage. This is an inspiring story of one of the greatest scientists in the world. In spite of his dreaded disease that made him handicapped, he continued his extraordinary research work with great courage. Now look at the warming up activity, chit chat. A strange truth. Handicap are those who refuse to take up challenges even with all their senses and physiology in perfect condition. विद्यार्थी मित्रांनो, एक विलक्षण सत्य. ज्ञानेंद्रिय व शारीरिक कार्यक्षमता उत्तम स्थितीत असूनही जे लोक आव्हाने स्वीकारण्यास तयार नसतात ते दिव्यांगच असतात. अंडरस्टँड अँड डिस्कस द अबाउट ट्रूथ. वरील सत्याविषयी समजून घ्या व चर्चा करा. हाऊ कॅन यू एनकरेज सच पीपल टू चेंज अँड बिकम कॉन्फिडंट. डिस्कस ॲट लीस्ट 4 to 5 ways यू कॅन डू द अबाऊ. तुम्ही त्यांच्यात बदल घडवून आणण्याकरता व आत्मविश्वास निर्माण करण्याकरता कसे प्रोत्साहन द्याल असे करण्याकरता निदान 4 ते 5 मार्गांची चर्चा करा. फर्स्ट, the discussion should be related to the people who are not really disabled mentally or physically. Next activity. There are pleasant and polite ways of referring to people with physical and mental disabilities. Fill in the table below. विद्यार्थी मित्रांनो, शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अपंगत्व असलेल्या लोकांसाठी काही सुखद व सुसंस्कृत शब्द वापरले जातात. ते शब्द पुढील तक्त्यात भरा. There are 2 columns. First, previously used term. Second, new polite terms. First, blind. Answer, visually challenged. Second, deaf. Hearing impaired. Third, dumb. Speech impaired. Fourth, mad. Mentally ill. Fifth, lame. Physically handicapped. Next activity. Read at the beginning and complete the story in your own words. गोष्टीची सुरुवात वाचा व ती तुमच्या शब्दात पूर्ण करा. Fortune favors a man with courage. Sumit, the son of a shoemaker, was a highly intelligent student in a municipal school. His maths teacher called him Einstein, for he was brilliant in maths. He loved maths. Sumit wanted to study further after SSC. However, he suffered from polio and the disease completely paralyzed his legs and made him disabled. In spite of being handicapped, his love for mathematics did not deter him from continuing his further study. Sumit joined a night college. He was confident to wheelchair, though he displayed exemplary courage and complete his graduation in maths. His professor encouraged him to do research in the subject for his PhD. During the period, he appeared for Indian Administrative Service and stood first among all the candidates. Sumit longed for more and more. Fortune favors the brave. He received a scholarship of ISRO and soon he was appointed there as a junior scientist. At the age of 35, Sumit became a renowned scientist. His determination and valor reached him there even when he was facing the cruel calamity. What a wonderful thing is courage. Now look at the first in bracket things. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so in spite of suffering from a very rare and dreaded disease. Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. Bracket complete. विद्यार्थी मित्रांनो, धैर्याचे मूर्तिमंत रूप असं या टायटलचा अर्थ आहे. अनेकदा आपण आपल्या कमतरता, दुबळेपणा, अपंगत्व यांच्या पडद्याआड लपण्याचा प्रयत्न करतो किंवा आयुष्यभर त्यांचा विचार करून कुढत बसतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग
या शतकातील महान शास्त्रज्ञांपैकी एक यांनी मात्र तसे केले नाही. एका अतिदुर्मिळ व भयंकर असाध्य अशा आजाराला तोंड देत त्यांनी आपले संशोधनाचे कार्य अविरतपणे चालू ठेवले. त्यांच्या या अतुलनीय धैर्यातून आपण कसोटीच्या प्रसंगालाही कसे उत्तम प्रकारे सामोरे जायचे याची प्रेरणा घेतली पाहिजे. नाउ लुक ॲट द फर्स्ट पॅरेग्राफ. Exactly 300 years after the date of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. विद्यार्थी मित्रांनो, महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षांनी 8 जानेवारी 1942 साली ऑक्सफर्ड येथे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. त्यांच्या पालकांना त्यावेळी जराही कल्पना नव्हती की त्यांचा हा लहान मुलगा शतकातील थोर शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून ओळखला जाणार आहे आणि त्याच्या बुद्धीच्या तेजाने आसमंत उजळून निघणार आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे हा धैर्याचा महामेरू म्हणून नावाजला जाणार आहे याचा कुणालाही अंदाज नव्हता. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. विद्यार्थी मित्रांनो, धैर्य ही एक विलक्षण चीज आहे. हा गुण अंगी असेल तर मनुष्य महाभयंकर संकटालाही सामोरे जाऊ शकतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग विश्वनिर्मितीशास्त्रातील कॉस्मॉलॉजीतील एक आख्यायिका आणि धैर्य व आशावाद यांचे मूर्तिमंत रूप आहेत असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. नियतीच्या खेळाचे फासे उलटे पडल्यामुळे एक बुद्धिमत्ता सोडली म्हणजे मेंदू सोडला तर त्यांचे बाकी संपूर्ण शरीर व्हीलचेअरला जखडलेले गेलेले होते. असे असूनही ते या शतकातील एक महान शास्त्रज्ञ आहेत. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. विद्यार्थी मित्रांनो, स्टीफन एखाद्या सर्वसाधारण मुलाप्रमाणे भरपूर खोड्या काढणारा, गणितावर आणि संगीतावर मनसोक्त प्रेम करणारा असा एक किशोरवयीन मुलगा होता. त्याने वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे असे त्याच्या वडिलांना वाटत होते, पण स्टीफनचा गणिताकडे कल होता. मात्र त्यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात गणिताचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळे त्याऐवजी त्याने भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करायचे ठरवले. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times. For no reason, this perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehring's disease that affects the nervous system and eventually weakens all the मसल्स ऑफ द बॉडी. विद्यार्थी मित्रांनो, 17 वर्षाचे असताना स्टीफन यांना आपल्या हालचालीत जडत्व बोजडपणा जाणवू लागला आणि 1-2 वेळा ते आकारण तोल जाऊन खालीही पडले. त्यामुळे ते चक्रावून गेले. त्यांनी फॅमिली डॉक्टरचा सल्ला घेतला तेव्हा निदान झाले की त्यांना एका अतिदुर्मिळ अशा आजाराने ग्रासले आहे. ALS किंवा LOU ग्रेहिंग्स डिसीज नावाच्या आजारात मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो आणि अखेरीस शरीरातील सर्व स्नायू कमकुवत शिथिल होतात. लुक ॲट द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड हिज मसल coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy, nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. विद्यार्थी मित्रांनो, स्टीफन म्हणतात की लहानपणी त्यांच्या स्नायूंचा समन्वय काही फारसा चांगला नव्हता. त्यांचे शिक्षकही त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे त्रस्त व्हायचे अशी आठवण स्टीफन सांगतात. तसेच त्यांना खेळामध्ये रुची नव्हती. असे असले तरी ही आजाराची बातमी त्यांना हादरवून टाकणारी होती.
Now look at the next paragraph. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctors said that they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. विद्यार्थी मित्रांनो, या भूतलावरती किती काळ राहणार होते याची काहीच शाश्वती नव्हती. रोगाचे पूर्वनिदान खूप वाईट होते आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार फार काही करता येण्यासारखे नव्हते. तरीही खचून न जाता स्टीफनने आपले संशोधन चालू ठेवायचे ठरवले आणि जेन वाईल्ड नावाच्या मुलीशी त्यांचा वांगनिचरही झाला. ऐकायला उपरोधिक वाटेल, पण हॉकिंग म्हणतात की याचा उद्वेगजनक परिस्थितीत ते जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागले होते. याचे कारण त्यांनी या क्षणापुरते जगायला सुरुवात केली होती आणि डॉक्टरकीचे संशोधनही नव्या जोमाने सुरू केले होते. इन द मीन व्हाईल द डिसीज वर्क इट्स वे इन टू स्टीफन्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसेबल. He began studying the concept of black holes to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. दरम्यानच्या काळात आजाराने हळूहळू स्टीफनच्या शरीराचा ताबा घेतला आणि त्यांना बऱ्यापैकी अपंग केले. PhDसाठी त्यांनी कृष्णविवर या संकल्पनेचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. आता ते व्हीलचेअरच्या मदतीने वावरू शकत होते. त्यांच्या हातांचे आणि वाणीवरचे नियंत्रणही झपाट्याने कमी होऊ लागले होते. कृष्णविवरांच्या अभ्यासाने त्यांच्या कल्पनाशक्तीला नवकल्पनांचे धुमारे फुटले. त्यांनी केलेल्या अनेक युगप्रवर्तक विधानांनी आधी सिद्ध झालेल्या सिद्धांतांना हादरवून टाकले. शास्त्रज्ञांच्या मते या विश्वाची निर्मिती एक प्रचंड विस्फोट म्हणजे बिग बँग होऊन झालेली आहे. ही संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी स्टीफनने लाय अल्जेब्राचा शोध लावला. Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science. विद्यार्थी मित्रांनो, शरीरावरचे नियंत्रण गेल्यामुळे ते व्हीलचेअरला जखडले गेले असले तरी संगणकाच्या मदतीने ते त्यांचे विचार व्यवस्थित मांडू शकत होते. डॉक्टर हॉकिंग विज्ञानातील गहन अशा विषयांमध्ये अधिकारी व्यक्ती आहेत. असंख्य मानद डॉक्टरेट पदव्या आणि पुरस्कार त्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. द रॉयल सोसायटीचे ते फेलो आहेत आणि US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे सदस्य आहेत. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man, a simple, down-to-earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. विद्यार्थी मित्रांनो, बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आईन्स्टाईनच्या तुलनेचे समजले जात असूनही डॉक्टर हॉकिंग अतिशय विनयशील आहेत. साध्या व विनम्र अशा या माणसाने आपल्या अफाट कल्पना सामान्य लोकांना समजेल अशा भाषेत अनेक पुस्तकांच्या रूपात मांडल्या आहेत. त्यांचे लिखाण अतिशय विनोदी आणि मार्मिक असते. त्यांच्या सुबोध लेखनशैलीमुळे शास्त्रज्ञ किंवा विज्ञान तज्ज्ञ नसलेल्या लोकांनाही ते सहजी समजते. काळाचा संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम, हे त्यांचे पुस्तक या काळातल्या सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकांपैकी एक आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. ऑन बिईंग आस्क्ड हाऊ ही फील्स अबाउट हॅव्हिंग द ड्रेडफुल ALS, डॉक्टर हॉकिंग, द क्विंटेन्स ऑफ ऑप्टिमिझम अँड होप, सेज, not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing which are not many. Next paragraph. Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover that core secrets
of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. विद्यार्थी मित्रांनो, ALS सारखा भयंकर आजार आपल्याला जडला आहे याविषयी त्यांना काय वाटते असे विचारले असता आशावाद आणि सकारात्मकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असणारे डॉक्टर हॉकिंग म्हणतात, इतरांपेक्षा फार वेगळे वाटत नाही. शक्य होईल तितके सामान्य आयुष्य जगण्याचा मी प्रयत्न करतो आणि माझ्या या शारीरिक स्थितीबद्दल फार विचार करीत नाही किंवा त्यामुळे मला ज्या काही थोड्याशा गोष्टी करता येत नाहीत त्याबद्दल खेदही करीत नाही. पुढील हजारेक वर्षात विज्ञानाला विश्वाचे मूळ रहस्य उलगडता येतील. विश्वाचा प्रारंभ, इतिहास आणि कदाचित विश्वाचा अंतिम नाश कधी होणार याचीही भाकीत वर्तवता येईल असे डॉक्टर हॉकिंगचे ठाम मत आहे. स्टुडंट्स, लास्ट पॅरेग्राफ ऑफ द लेसन. लाईक डॉक्टर हॉकिंग, देअर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर हॉकिंगप्रमाणे असे असंख्य लोक आहेत जे आपल्याला आयुष्यात अनुकरणीय आदर्श असे धैर्य प्रदर्शित करीत असतात. आपल्या अपंगत्वावर मात करीत अलौकिक कार्य करणाऱ्या अशा सर्व हिंमतवान व्यक्तींना शतशः प्रणाम. धन्यवाद.